Good morning, children. How are you? Are you fine? Very good. All of you open your activity book. Open your activity book. Open your activity book, page number 52. Open your activity book, page number 52. Here, color our national flag with the right colors. Here is our national flag, no? Our national flag is here. What you have to do? You have to color our national flag and color it correctly. What is at the top? What color is at the top? Saffron. In the middle, white. At the bottom, green. And Ashoka Chakra is in the middle, no? It should be in the blue color. It should be in the Ashoka Chakra should be in the blue color. Ashoka Chakra ki blue color వేయండి. పైన saffron, middle లో white, down green. Okay? Next, collect the flags of different countries and write the names of that country below. ఏం చేయాలి మీరు? You must collect the different country flags. అన్ని కంట్రీస్కి సేమ్ ఫ్లాగ్ ఉండదు. ఇట్ ఈస్ అవర్ కంట్రీ ఫ్లాగ్. డిఫరెంట్ కంట్రీస్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఫ్లాగ్స్. కలెక్ట్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ పేస్ట్ హియర్. కొన్ని కలెక్ట్ చేసి మీరు ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. ఓకే, కలెక్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ ఫ్లాగ్స్, డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఫ్లాగ్స్ అండ్ పేస్ట్ హియర్. నెక్స్ట్, arrange the following in sequence to represent how a national festival is celebrated in your school. మన స్కూల్లో నార్మల్గా మనం ఎలా సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటాం? We have to, some of the sentences are given, some of the incidents are given. We have to make in order. First, hoisting the flag, sending the invitation to parents, giving sweets to children, saluting the flag, children standing in the assembly. What's first one? First we will give the intimation to the parents. If any celebration, not only the national festivals but also the personal festivals, మనం ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ మన ఇంట్లో పండగ జరుగుతుందని అందరికీ ఇంటిమేషన్ ఇస్తాం, ఇన్వైట్ చేస్తాం అందరికీ. అవునా? మన ఇంట్లో పెళ్ళి జరుగుతుంది, ఏదైనా ఫంక్షన్ జరుగుతుంది, అప్పుడు ఏం చేస్తాం? మన ఫ్రెండ్స్కి, మన రిలేటివ్స్కి, మనకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ ఇంటిమేషన్ ఇస్తాం. మీన్స్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ సెండింగ్ ద ఇన్విటేషన్ టు పేరెంట్స్. నెంబర్ 1 పెట్టండి ఇక్కడ. సెండింగ్ ద ఇన్విటేషన్ టు పేరెంట్స్, ఇక్కడ నెంబర్ 1 పెట్టండి. నెంబర్ 1, sending the invitation to parents, number 1. Next ఏంటి? Giving sweets to the children, saluting the flag, children standing in the assembly. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము? పిల్లలందరూ వస్తే అందరూ వచ్చిన వాళ్ళని ఎక్కడ నిలబెడతాము? చిల్డ్రన్ స్టాండ్ ఇన్ ద అసెంబ్లీ. చిల్డ్రన్ స్టాండింగ్ ఇన్ ద అసెంబ్లీ, నెంబర్ 2 పెట్టండి. చిల్డ్రన్ స్టాండింగ్ ఇన్ ద assembly is number 2. Next, after standing, we hoist our national flag. 3. Hoist the national flag. ఇక్కడ number 3 పెట్టండి. National flag hoist చేసాక ఏం చేస్తాం? Salute our national flag. Saluting the flag. ఇక్కడ number 4. Saluting the national flag, number 4. Next, giving sweets to the children, number 5. Giving sweets to the children, number 5. Okay? If it is completed, come to next bit. ఈ బిట్ కంప్లీట్ అయిపోయాక నెక్స్ట్ బిట్కి రండి. Match the following. First Prime Minister of India. Who is the first Prime Minister of India? Jawaharlal Nehru is the first Prime Minister. Jawaharlal Nehru
was the first Prime Minister of India? Where Jawaharlal Nehru? Here. Match to him. Jawaharlal Nehru, first Prime Minister of India. Match. ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి మ్యాచ్ చేయండి. After that, the Constitution of India. Constitution, our Constitution is made by Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar. He is Dr. B.R. Ambedkar. Match to him. Constitution of India, Dr. B.R. Ambedkar. Match. Next. Father of our nation. Father of our nation is Gandhiji. Match to him. Father of our nation is Gandhiji. Match. First Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru. The Constitution of India, Ambedkar. Father of our nation, Gandhiji. Okay? Completed. Close your activity book. Close your activity book and then open your course book. Open your course book. I am going to teach a new lesson. National Festival lesson is completed now. Now we are going to learn new lesson, that is pollution. Pollution. We are going to learn new lesson. What is the lesson name? Pollution. 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 What is the lesson? Pollution. Okay? What is the meaning of pollution? Pollution అంటే ఏంటో తెలుసా మీకు? What's the meaning of pollution? Pollution means making dirty, making untidy, making dirty. Pollution. Pollution అంటే dirty చేయడం. Okay? Making dirty, making the thing which is not to use. Making the thing which is not to use అంటే దాన్ని యూజ్ చేయకుండా చేయడం, దాన్ని డర్టీ చేసేయడం. ఇప్పుడు అమ్మ ఒక గ్లాస్లో వాటర్ ఉన్నాయిరా, ఫ్రెష్ వాటర్ ఉన్నాయి. గ్లాస్లో ఏమున్నాయి? టేక్ వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్. Take a glass of water. It is fresh water. Take a glass of water. It is fresh water. ఇది ఫ్రెష్ వాటర్ కదరా, ఫ్రెష్ వాటర్. నువ్వేం చేసావు? శాండ్, మట్టి తీసుకొచ్చావు, శాండ్ తీసుకొచ్చావు. శాండ్ అంటే మట్టి కదా, మట్టి తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తావు? ఇందులో మొత్తం యాడ్ చేసావు, మొత్తం కలిపేసావు. మట్టి ఉంటుంది కదా, శాండ్ ఉంటుంది కదా, సాయిల్. ఓకే, తీసుకొచ్చి ఏం చేసావు? ఇందులో కలిపేసావు, ఆ గ్లాస్ వాటర్లో కలిపేసావు. ఇప్పుడు ఇది ఫ్రెష్ వాటరా? ఈజ్ ఇట్ ఫ్రెష్ వాటర్? ఈ గ్లాస్లో ఉన్న వాటర్ ఫ్రెష్ వాటరా? ఇప్పుడు ఫస్ట్ అది ఫ్రెష్ వాటర్. మన గ్లాస్లో వాటర్ తీసుకొచ్చినప్పుడు అది ఫ్రెష్గా ఉంది, ఫ్రెష్ వాటర్, అది క్లీన్ వాటర్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం శాండ్, సాయిల్ అన్నీ తీసుకొచ్చి ఈ వాటర్ కలిపేసాం. అప్పుడు మనం ఈ వాటర్ తాగమంటే తాగుతామా? విల్ యూ డ్రింక్ దిస్ వాటర్? విల్ యూ డ్రింక్? నువ్వు తాగుతావా ఈ వాటర్ని? నేను మొత్తం మట్టి తీసుకొచ్చి నువ్వు కలిపేశాను రా, ఈ వాటర్ తాగమంటే తాగుతావా నువ్వు? విల్ యూ డ్రింక్? నో, వీ వోంట్ డ్రింక్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ పొల్యూటెడ్ వాటర్. ఇట్ ఈస్ డర్టీ వాటర్. అవునా? ఇది డర్టీ వాటర్ అయినా ఇప్పుడు ఈ గ్లాస్ ఫ్రెష్ వాటర్లో ఏమైంది? మట్టి కలిపారు. మట్టి కలిపినప్పుడు ఏమైంది? డర్టీ వాటర్ అయిపోయింది. యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఫ్రెష్ వాటర్ రా. ఫస్ట్ ఈ గ్లాస్లో వాటర్ తెచ్చాను నేను. ఇట్ ఈస్ ఫ్రెష్ వాటర్. ఇట్ ఈస్
ఫ్రెష్ వాటర్. తర్వాత ఏం చేశాను నేను, మట్టి తీసుకొచ్చి ఇందులో కలిపేసా. ఏమైపోయిందని, ఇట్ ఈస్ బికమ్ యాజ్ డర్టీ వాటర్. డర్టీ వాటర్ కదా. దిస్ డర్టీ వాటర్ ఈస్ ద పొల్యూటెడ్ వాటర్. డర్టీ వాటర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పొల్యూటెడ్ వాటర్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పొల్యూషన్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అ పొల్యూషన్. అర్థమవుతుందా మీకు పొల్యూషన్? నాన్న మీరు బయట కూర్చున్నారు, వరండాలో కూర్చున్నారు, మంచి ఫ్రెష్ గాలి వస్తుంది మీకు. వరండాలో కూర్చున్నారు కదా, వరండాలో మీకు మంచి గాలి వస్తుంది. బాగా చెట్లు ఉన్నాయి మీ వరండాలో, మంచి చల్లటి గాలి వస్తుంది. అంటే అది ఫ్రెష్ ఎయిర్, మంచి ఎయిర్ వస్తుంది మీకు. దట్ ఈస్ అ ఫ్రెష్ ఎయిర్. ఓకే, మంచి గాలి వస్తుంది. యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ద ఫ్రెష్ ఎయిర్. సడన్గా ఏమైపోయింది, పెద్ద వెహికల్ వచ్చేసింది. లేదు, మీ డాడీ బండి స్టార్ట్ చేశాడు. బండి స్టార్ట్ చేసేసరికి బండిలో నుండి ఏమొస్తుంది, స్మోక్ వస్తుంది. పొగ వస్తుందా? బండి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు స్మోక్ వస్తుందా? స్మోక్ లేదు. పెద్ద వెహికల్ ఏదైనా వచ్చింది, అక్కడికి వచ్చేసి ఆగింది. ఆ పెద్ద వెహికల్లో నుండి పొగ వస్తుందా? అప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఏమవుతుంది, పొల్యూట్ అయిపోయింది. మనం ఇలా బ్రీత్ తీసుకున్నాం అనుకో, బ్రీత్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, మనకు ఫ్రెష్ ఎయిర్ రాదు. కొంచెము మనకు పెట్రోల్ స్మెల్ వస్తుంటుంది. అంటే అది పొల్యూటెడ్ ఎయిర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పొల్యూషన్. అది ఫ్రెష్ ఎయిర్ కాదు. అప్పుడు దట్ ఈస్ అ పొల్యూటెడ్ ఎయిర్. దట్ ఈస్ అ డర్టీ ఎయిర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పొల్యూషన్. యాక్చువల్లీ అవన్నీ ఫ్రెష్ ఎయిర్. వాటర్ ఫ్రెష్ ఎయిర్, ల్యాండ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్, ఎయిర్ ఫ్రెష్ ఎయిర్. కానీ ఏమైపోయినాయి, మనం వాటిని ఏం చేస్తున్నాం, డర్టీ చేసినాం. ఎవరు చేస్తారు? ఫస్ట్ ఫ్రెష్ వాటర్. రివర్లో ఫ్రెష్ వాటర్ ఉంటాయిరా. రివర్స్ తెలుసా మీకు? గోదావరి రివర్, కృష్ణా రివర్, ఇవన్నీ రివర్స్ తెలుసా? రివర్ వాటర్ ఇస్ ఫ్రెష్ వాటర్. కానీ నేనేం చేశాను, మనం అన్ని డస్ట్ పడేస్తున్నాం రివర్లలో. డస్ట్ మొత్తం పడేస్తున్నాం. అప్పుడు వాటర్ వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఇట్ బికమ్ యాజ్ డర్టీ. దట్ వాటర్ ఈస్ ద డర్టీ వాటర్. డర్టీ వాటర్ ఈస్ ద పొల్యూటెడ్ వాటర్. అండర్స్టాండ్ అవుతుందా మీకు? దట్ ఈస్ కాల్డ్ పొల్యూషన్. పొల్యూషన్ మీన్స్ మేకింగ్ డర్టీ. ఫ్రెష్గా ఉండే ఐటెంని మనము కెమికల్స్ యూస్ చేసి వాటిని డర్టీ చేసేస్తున్నాం. డర్టీ వాటర్ ఈజ్ హార్మ్ఫుల్ టు హెల్త్. ఇప్పుడు ఈ వాటర్ తాగమంటే నువ్వు తాగుతావా? ఇఫ్ యూ డ్రింక్ ఆఫ్టర్ ఏ మినిట్ యూ మే గెట్ వామిటింగ్. అమ్మ, ఈ వాటర్ తాగమంటే ఎవరైనా డర్టీ వాటర్ తాగమంటే తాగుతారా? తాగం మనం. ఒకవేళ తాగానే మనకు ఏమవుతుంది, ఇఫ్ యూ డ్రింక్ we may get the vomiting. So dirty water is bad to health. Not only water but also air, land, everything is bad to health. మనకి ఏదైనా పొల్యూట్ అయింది అంటే అది మన బాడీకి అన్హెల్తీ. ఓకే, కమ్ టు ద లెసన్ నౌ. Which earth would you like to live in? A or B, and why? Let us see how we make the earth dirty and how to prevent it from getting dirtier. Amma, see the two earths. The two earths now. Here, first A earth is crying, shouting. And B earth is happy, it's enjoying, it's dancing. Which earth you want to live? On A earth and B earth. నువ్వు హ్యాపీగా ఉండే ల్యాండ్ పైన ఉంటావా, ఏడుస్తూ ఉండే ల్యాండ్ పైన ఉంటావా? On which earth do you want to live? Everybody want a హ్యాపీ ఎర్త్ ఓన్లీ. మనం ఎప్పుడు ఏడుస్తూ ఉండాలనుకుంటామా? డూ యూ వాంట్ టు క్రై ఆల్వేస్? డూ యూ వాంట్ టు క్రై?
No, we don't want to cry. We want to be happy always. మనం ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటాం కదా. సో we want to live on the bee earth. Bee earth is happy. It's dancing, isn't it? Let us how we make actually earth is always happy, but we only make our earth as dirtier. ఎందుకు మనమే డర్టీ చేస్తున్నాము. చూడండి ఇక్కడ, see in this picture, see how actually our earth is very neat and clean, but we throw the garbage. మన ఇళ్ళల్లో ఉండే వేస్టేజ్ ఉంటుంది కదా, ఆ వేస్టేజ్ అని ఏం చేస్తున్నాం చూడండి, అంత పడేస్తున్నాం ఇట్లా రివర్స్ దగ్గర, ఎక్కడ ఖాళీ ప్లేస్ ఉంటే అక్కడ పడేస్తున్నాం. వీఆర్ యూజింగ్ లాట్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్, ఎక్కువ ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేస్తుంటున్నాం, అవునా? వీఆర్ యూజింగ్ ప్లాస్టిక్ అండ్ ఆల్సో వీఆర్ using a lot of things, and which are wasted we are throwing into the rivers. మనము యూజ్ చేశాక మిగిలిపోయినవి ఉంటున్నాయి కదా, వాటిని ఏం చేస్తున్నాం, రివర్లో పడేస్తున్నాం. లైక్ దట్ the river water and also the lands become as dirty. It is the polluted. It is polluted. దీన్ని మనం పొల్యూట్ చేస్తున్నాం. పొల్యూట్ చేయడం అంటే డర్టీ చేసేస్తున్నాం. Pollution is the act of spoiling the surroundings and contaminating the environment. Our major surroundings, land, water and air are getting polluted every day by different forms of pollution. The 4 types of pollution are because of the humans. మనం ఏం చేస్తున్నాం తెలుసా, మనం అన్నిటినీ పొల్యూట్ చేస్తున్నాం. పొల్యూట్ చేయడం అంటే ఏంటి, స్పాయిలింగ్, మేకింగ్ డర్టీ, అంటే దాన్ని స్పాయిల్ చేయడం, నాశనం చేయడం. ఇప్పుడు నేను బుక్ నీట్గా ఉందిరా, దిస్ బుక్ ఈజ్ నీట్, నేనేం చేశాను, మొత్తం చించేశాను, అప్పుడు ఏమైపోయింది, ఇది ఇట్ వాజ్ స్పాయిల్డ్, అంతేనా? లేదు, నేను ఒక పిన్ తీసుకొచ్చా, మొత్తం గీతలు పెట్టేశా, అప్పుడు ఏమైపోయింది, ఇది మొత్తం స్పాయిల్ అయిపోయింది, వేస్ట్ అయిపోయింది ఇది. అలా మనం కూడా ఏం చేస్తున్నాం తెలుసా, హ్యూమన్స్ మన వేస్టేజ్ థింగ్స్ అన్నీ రివర్లలో లేకుంటే ఎక్కడ ఖాళీ ఉంటే అక్కడ ఆ ప్లేసెస్లో పడేస్తూ చెట్లను నరికేస్తున్నాం, చెట్లను మొత్తం కట్ చేస్తున్నాం కదరా. చెట్లు లేకుండా మొత్తం కట్ చేసుకుంటూ మనం పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు కట్టుకుంటున్నాం. అలా చేయడం వల్ల మొత్తం పొల్యూట్ అయిపోతుంది, మన ఎర్త్ మొత్తం పొల్యూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను మొత్తం ఈ బుక్లో మొత్తం గీతలు పెట్టాను రా, ఇది బుక్ యూజ్ అవుతుందా మనకు? బుక్ నిండా గీతలు పెట్టాను రా, పిచ్చి పిచ్చి గీతలు పెట్టాను, అంత రబ్ చేశాను, అంత పిచ్చి పిచ్చి చేశాను, అప్పుడు ఈ బుక్ యూజ్ అవుతుందా మనకు? యూజ్ అవుతుందా? మనం యూజ్ చేసుకోలేం కదా ఈ బుక్ని పిచ్చి పిచ్చిగా గీతలు పెట్టామనుకో యూజ్ చేసుకుంటాము మనం. ఇది మనకి యూజ్ అవుతుందా? కాదు. అలాగే మన ఎర్త్ పైన అన్ని వేస్టేజ్, ఇప్పుడు వాటర్ ఉందిరా, ఫ్రెష్ వాటర్, వాటర్ ఫ్రెష్గా ఉంది, అంత డస్ట్ తీసుకొచ్చి అక్కడ పడేశాను, మనం ఆ వాటర్ తాగుదామా? రివర్ వాటర్ ఇస్ ఫ్రెష్, రివర్ వాటర్ ఫ్రెష్గా ఉంటుందిరా, కానీ మనం ఏం చేసాం, డస్ట్ అంతా తీసుకొచ్చి రివర్ వాటర్లో వేసాం, అప్పుడు వాటర్ మనం యూజ్ చేస్తామా? చెయ్యము. ఒకవేళ చేస్తే ఏమవుతుంది, వామిటింగ్స్ వస్తాయి. అంటే మనమే మనకు కావాల్సిన థింగ్స్ని ఏం చేస్తున్నాం, మనము స్పాయిల్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పొల్యూషన్. What are the major surroundings? We are polluting the water, is called water pollution. Water ni pollute cheste water pollution. Air ni pollute cheste air pollution. Land, we are polluting the land also, it is called land pollution. And noise pollution, బాగా సౌండ్ పెట్టుకుంటే నాయిస్ పొల్యూషన్, అంతేనా? విపరీతం కొన్ని డీజేలు పెడుతుంటారు, డీజేలు ఎంత పెద్ద సౌండ్ వేసుకుని పెడుతుంటారు, వాళ్ళ సౌండ్కి మన బిల్డింగ్స్ కూడా షేక్ అవుతుంటాయి, అవునా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ నాయిస్ పొల్యూషన్.
That is called the noise pollution. Same book. Remaining work book and Okay, not a problem. Start చేసేలేండి. Stop చేసేలేండి. Okay. చేయాలా? No. Continue. Okay. Next. Now, what is water pollution? What is water pollution? Water pollution. 70% of our earth is filled with water, but we have very less water to drink and use. It is sad to know that even this water is getting dirty and polluted. We destroy the purity of water every day. The amount of pollutants each person puts in the water may be small, but if everyone does the same every day, soon we will have no clean and safe water left. Understand me? First one is water pollution. Actually, 70% of water is there on the earth. ఇప్పుడు ఎర్త్ తెలుసా మీకు? ఇలా ఉంటుంది తెలుసా మీకు? ఇది ఎర్త్ స్పిరికల్ షేప్లో ఉంటుంది, ఇలా బాల్ షేప్లో ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద ఎర్త్. అప్పుడు మీరు గ్లోబ్ చూసారా? దిస్ ఈజ్ ద ఎర్త్. ఎర్త్ పైన వాటర్ పడల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, అంటే వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. వాటర్ పడల్ ఇదంతా వాటరే. దిస్ ఇస్ ద వాటర్. ఇది కూడా వాటరే. ఇదంతా వాటర్ ఉంటుంది. ఎక్కువ వాటర్ ఉంటుంది, తక్కువ ల్యాండ్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద వాటర్. ఇదంతా ఏంటి? వాటరే. ఇట్ ఈస్ ద ఎర్త్. ఇట్ ఈస్ ద ఎర్త్. ఆన్ ద ఎర్త్ 70% అంటే ఎక్కువ పర్సెంట్ ఏముంటుంది? వాటర్ ఉంటుంది. ఎక్కువ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటుంది, కొంచెం ల్యాండ్ ఉంటుంది. ఇది ల్యాండ్, ఇంటి ల్యాండ్ ఉంటుంది ఎర్త్ పైన. కొంచెం ల్యాండ్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద ల్యాండ్. దిస్ ఇస్ ద ల్యాండ్. దిస్ ఇస్ ద వాటర్. అంటే వాటర్ పర్సెంటేజ్ మోర్ దాన్ ద ల్యాండ్. ల్యాండ్ కంటే వాటర్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ వాటర్ బాగా ఉంది చూడండి, ఇంత మొత్తం వాటర్. చిన్న పార్టే ల్యాండ్, ఈ కొంచెం పార్ట్ ల్యాండ్, ఈ పార్ట్ మొత్తం వాటర్. మీన్స్ లాట్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఈస్ వాటర్ అండ్ లెస్ పార్ట్ ఈస్ ల్యాండ్. అంటే వాటర్ ఎక్కువగా ఉంది, మన ఎర్త్ పైన వాటర్ ఎక్కువ ఉంది. బట్ ద వాటర్ విచ్ వి యూజ్ ఇస్ వెరీ లెస్. మనకు అవసరమైన వాటర్ తక్కువ ఉంది, తక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంది. వాటర్ చాలా ఉందిరా. సీ వాటర్ ఉంది, ఓషన్ వాటర్ ఉంది. తెలుసా మీకు సీస్, ఓషన్స్ అవన్నీ? అవి వాటర్ బాడీస్, చాలా పెద్ద పెద్ద వాటర్ బాడీస్. బాగా వాటర్ ఉంటాయి అక్కడ. ఓషన్స్, సీస్, అరేబియన్ సీ తెలుసా, బే ఆఫ్ బెంగాల్, ఇండియన్ ఓషన్, ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద సీస్, ఓషన్స్. అవన్నీ లార్జ్ బాడీస్, అంటే ఎక్కువ వాటర్ ఉంటాయి అక్కడ. కానీ ఆ వాటర్ మనం యూజ్ చేయము. సీ వాటర్ సాల్టీగా ఉంటాయి, ఓషన్ వాటర్ కూడా సాల్టీగా ఉంటాయి. మనం సాల్ట్ వాటర్ని తాగుతామా? షెల్ వి డ్రింక్ సాల్ట్ వాటర్? తెలుసా మీకు? సీ వాటర్, ఓషన్ వాటర్ సాల్టీగా ఉంటాయని తెలుసా మీకు? సీలలో, ఓషన్లో బాగా వాటర్ ఉంటాయి. ఏ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ దేర్. లార్జ్ వాటర్ బాడీస్, seas and oceans. Seas and oceans are the large water bodies. పెద్ద పెద్ద వాటర్ బాడీస్ అవన్నీ. ఎక్కువ వాటర్ ఉంటాయి అక్కడ, లార్జ్ వాటర్ బాడీస్. బట్ ద వాటర్ ఈజ్ సాల్టీ. ఆ వాటర్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసా మీకు? సాల్టీగా ఉంటుంది, అంటే ఉప్పుగా ఉంటుంది. ఉప్పు నీళ్ళు మనం తాగుతామా రోజు?
మనం ఫ్రెష్ వాటర్ తాగుతామా, సాల్టీ వాటర్ తాగుతామా? మీరు అన్నం తినేప్పుడు కానీ నార్మల్గా ఉప్పు నీళ్ళు తాగుతారా, సాల్టీ వాటర్ తాగుతారా, లేదంటే ఫ్రెష్ వాటర్ తాగుతారా? వి విల్ డ్రింక్ ఫ్రెష్ వాటర్ను. అప్పుడు ఓషన్లలో, సీస్లలో ఉండే వాటర్ మనకు యూజ్ అవుతున్నాయా? అక్కడ చాలా లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఉందిరా. లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇస్ దేర్ ఇన్ సీస్ అండ్ ఓషన్స్. సీస్, ఓషన్స్లగా చాలా వాటర్ ఉంది, హెవీ అంటే లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంది. బట్ మనకు అది యూస్ అవ్వదు, మనం వాటిని యూస్ చేసుకోము, ఆ వాటర్ మనం తాగము. ఎందుకు? బికాస్ దట్ ఈస్ ద సాల్ట్ వాటర్. సీస్, ఓషన్ వాటర్ ఈస్ సాల్ట్ వాటర్. కాబట్టి అవి మనకు ఇదంతా యూజ్ అవ్వదు. ఓన్లీ 1% ఆఫ్ వాటర్, 70%లో ఒక 1% ఆఫ్ వాటర్ మాత్రమే మనకు యూజ్ అవుతుంది. అది ఎక్కడ ఉంటుందంటే రివర్స్లలో, పడల్స్లలో, స్ట్రీమ్స్, లేక్స్. 1% ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లేక్స్, రివర్స్, స్ట్రీమ్స్, పడల్స్. ఆ వాటర్స్లో ఉంటుంది. దట్ వాటర్ ఈజ్ ఓన్లీ యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్. ఆ వాటర్ మాత్రమే మనకి యూజ్ అవుతుంది. మీన్స్ లెస్ వాటర్ ఇస్ దేర్ నో టు యూస్. ఇంత పెద్ద వాటర్లో ఈ చిన్న పాట్ 1% మాత్రమే మనకి యూజ్ అవుతుంది. ఇదంతా వేస్ట్ వాటర్, మనం యూజ్ చేసుకోలేము. సాల్ట్ వాటరే మనం యూజ్ చేయలేము. 1% ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు అస్. ఆ వాటర్ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం తెలుసా? మనము రివర్స్ ఉన్నాయిరా, రివర్ వాటర్ మనకి యూజ్ అవుతుంది. అది ఉప్పుగా ఉండవు, సాల్టీగా ఉండవు రివర్ వాటర్, ఫ్రెష్ వాటర్ అవి మనం యూజ్ చేయొచ్చు. కానీ మనం ఏం చేస్తాము? వీఆర్ థ్రోయింగ్ ద డస్ట్ ఇన్ టు ద రివర్. చూసాను కదా, మన పిక్చర్లో చూసాను కదా నాన్న, చూడలేరా మీరు పిక్చర్లో? ఇగో ఎలా చూస్తారు చూడే రివర్లో. ఇది ఇక్కడ రివర్ దగ్గర ఏం పడేస్తారు చూడండి, అన్ని చెత్త, డస్ట్, బట్టలు, అన్ని వేస్టేజ్. ఆల్ ద వేస్టేజ్ ఇస్ థ్రోన్ టు ద రివర్. లైక్ దట్ ద రివర్ వాటర్ ఇస్ పొల్యూటెడ్. అట్లా రివర్ వాటర్ మొత్తం పొల్యూట్ అయిపోతుంది. ద రివర్ వాటర్ ఇస్ పొల్యూటెడ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్ టు అస్. ఆ వాటర్ మనకు యూజ్ అవుతుందా? పొల్యూటెడ్ వాటర్ యూజ్ అవుతుందా మనకు? యూజ్ అవ్వదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్ వాటర్. వి కాంట్ యూజ్ దట్. మనం ఒకళ్ళు యూజ్ చేసామే అనుకో, మనకు వామిటింగ్స్ అవుతాయి, డయేరియా వస్తుంది, ఫీవర్ వస్తుంది. కాబట్టి మనము ఆ డర్టీ వాటర్ని యూజ్ చేయం. అలా మనమే పడేస్తున్నాం, అంటే ఆ ఫ్రెష్ వాటర్ని మనమే డర్టీ చేస్తున్నాం. మనకి అవి మనం యూజ్ చేస్తామనుకో, మనకు వామిటింగ్స్ లాంటి సెన్సేషన్స్ వస్తున్నాయి. అర్థమైందని అందరికీ? మనం ఏమనుకుంటున్నాం తెలుసా? ఐఎమ్ ఓన్లీ వన్ థ్రోయింగ్ ద డస్ట్ ఇన్ టు ద వాటర్. నేనేమనుకుంటా, నేను ఒక్కదాన్నే వేస్తున్నాను కదా. ఇంత పెద్ద రివర్ ఉంది, ఇంత పెద్ద రివర్లో నేను ఒక చిన్న, అంటే కొంచెం ఒక కవర్ ఫుల్ ఆఫ్ వేస్టేజ్ పడేసాను, ఏమవుతుందిలే అనుకున్నా. నేను ఒక్కదాన్నే కదరా, నేను ఒక్కదాన్ని ఒక కవర్ పడేసా, ఏమవుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను. నేను వేస్తున్నాను, మా పక్కింటి వాళ్ళు వేస్తున్నారు, ఆ పక్కింటి వాళ్ళు వేస్తున్నారు. లైక్ ఆల్ ఆర్ థ్రోయింగ్ ద డస్ట్ ఇన్ టు ద రివర్. అందరూ వేస్టేజ్, అందరు ప్లాస్టిక్స్ కానీ వేస్టేజ్ కానీ అందరూ రివర్లో వేశారు. అందరం ఏమనుకుంటాం? నేను చిన్నది వేస్తున్నా అనుకుంటున్నారు. అందరూ వేసేసరికి అక్కడ బోల్డ్ అంత చెత్త జమ అవుతుంది. లాట్ ఆఫ్ గార్బేజ్ ఇస్ స్టోర్డ్ దేర్ ఇన్ ద రివర్. లాస్ట్ ఆఫ్ గార్బేజ్ అంటే వేస్టేజ్. అందరూ కొంచెం వేస్తున్నారు, రోజు కొంచెం వేస్తున్నారు. ఒక 1 month అయ్యేసరికి పెద్ద చెత్త అవుతుంది. అది మొత్తం రివర్ వాటర్ని పొల్యూట్ చేసేస్తుంది. లైక్ దట్ ద రివర్ వాటర్ ఈస్ పొల్యూటింగ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద వాటర్ పొల్యూషన్. That if we drink that water, that is harmful to us. Okay? Today's class is completed. Bye.